پہلے تو خواب کے لیے کوئی شرائط نہیں، خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے اور کسی بھی کا بیداری میں وہ بندہ ہوش و حواس جب کھو دیا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی اس کے زبان سے نکل سکتا ہے۔ ویسے تو بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اللہ کا نام آنا چاہیے، یہ کون سے بزرگ سے اٹیچ ہو رہے ہیں کہ اس بزرگ کے نام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا؟ تو نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی عظیم خان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عظیم خان بھائی، خیریت سے بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ پہلی دفعہ آئے ہیں پہلے آ چکے ہیں؟ جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں انڈیا سے ہوں، اور علی بھائی کی 2-4 ویڈیو دیکھا ہوں۔ تو فرقہ پہلے کون سا تھا آپ کا؟ پہلے کیا، میں تو ابھی بھی حنفی فرقے سے ہوں اور دیوبندی مسلک سے تعلق۔ اچھا، ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا صحیح ہے۔ تو پھر علی بھائی کو آپ کیسے سننا شروع کیا آپ نے؟ علی بھائی کو ایسے ہی ویڈیو تو یوٹیوب پہ ہر ایک کی آتی ہے، تو علی بھائی کی بھی آئی تو ان کی بھی دیکھ لی، اور بھی عالم علماء کی آتی ان کی بھی دیکھ لی۔ تو تھوڑا علی بھائی یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے المہند المفند، ایسی کچھ نام کی کتاب ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں وہ اپنے جی یہ عبارت اس میں نہیں ہے، وہ تو چشتی رسول والی ہے بات میرے خیال المہند المفند میں، وفات السالکین ہے باب شاید۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اشرف علی تھانوی والا، یہ ان کی کوئی اپنی اور کتاب ہے جن میں یہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ ہاں اس میں وہ مرید آتا ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کریں۔ تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، انہوں نے کہا ہے اپنے شاگرد جو بھی تاکہ جی آپ اس طرح کلمہ پڑھو۔ نہیں، اس میں وہ بندہ جو ان کا مرید ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جو خواب میں نا وہ پڑھ رہا ہے اشرف علی رسول اللہ اشرف علی، تو جب اس کو بیداری ہوتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا غلط ہے، غلط بات ہے، میرے منہ سے وہ ہے نا اس کو اسے بھی نکل رہا ہے، اس کے منہ سے پڑھتا جا رہا ہے بیداری میں، ٹھیک ہے، بیداری میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو پیر صاحب اس کو کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے تسلی ہے، وہ یہ کہتا ہے ان کو اس نے غلط نہیں کہا کہ یہ جو توبہ کار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے اس کو جو ہے نا وہ غلط نہیں کہا، اس نے کہا اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ جس پیر کے تم پیچھے لگے نا۔ نہیں وہ تو مطلب وہ جو خواب کی جو کیفیت تھی، وہ خواب کی کیفیت میں، اور وہ اس کا اثر مطلب وہ شاگرد پہ تھا، اور وہ اپنا مطلب وہ جو آپا جیسے کھو چکا تھا تو وہ کہہ رہا تھا، تو وہ یہ تو مطلب کیفیت دوسری تھی نا، اس میں وہ اتنا بھی نہیں ہوتا، اتنی کیفیت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو جب اٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد بھی اتنی ہوش نہ رہے، اتنا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایشو اور آگے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو الزام ہو گیا نا، انہوں نے پڑھوایا، انہوں نے کہا، یہ تو علی بھائی ایک دم باقی یہ تو الزام کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کفریہ کلمہ پڑھایا، اور جو اس کا دفاع کرے وہ کافر ہے، جو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو وہ ان کے بزرگ کافر ہے۔ کہہ رہے نا آپ کے جو عالم ہے ابھی تک، جو کہ علی بھائی نہ عالم ہے، علی بھائی اگر عالم ہوتے، کسی ادارے کا فتویٰ ہوتا تو چلو آدمی غور بھی کرتا۔ نہیں، کس کے ادارے کا؟ بریلویوں کا فتویٰ نہیں، بریلویوں کا فتویٰ، بریلویوں کا تو فتویٰ ہے دیوبندی کافر ہے تو پھر مان لیں ان کا فتویٰ۔ بریلویوں کا فتویٰ ہے کہ دیوبندی کافر ہے تو پھر مان لیں، ان کے پاس تو ادارے کا سند بھی ہے، ڈگری بھی ہے، تو مان لیں پھر ان کا فتویٰ۔ تو دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں؟ ہاں وہ کافر کہتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے تو لکھا ہے شیطانی لشکر لکھا ہے دیوبندیوں کو، تو مان لیں ان کا فتویٰ، وہ بہت بڑے عالم ہیں بریلویوں کے، تو مان لیں ان کا فتویٰ۔ تو لیکن وہ تو کوئی عالم تو کہتا تو نہیں ہے، اگر پوچھا جاتا تو کہتے نہیں۔ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا سر جی، وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے،
किताबों में लिखा है, कहता क्या आपको, क्या कि वो मुंह पे तो नहीं अभी कह सकते, अभी तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर उनके पास तो मदरसे की डिग्री भी है, तो क्या कहें फिर आपको फिर हम? अब वो किस निस्बत से कहे हैं, किस हालत में कहे हैं, जिस कौन सी मर्जी बात पे निस्बत से कहे हैं? कहें, वो कहते हैं इनके वो तो यहाँ तक कहते हैं इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, जो इनके कुफर में शक करे वो भी नहीं, काफिर है। अगर वो ये कहते हैं कि देवबंदियों का अकीदा ये कादियानियों का तरीका है तो वो काफिर है, तो क्या इसमें कोई शक होगा? बस उन्हें छोड़ दें कि वो क्या कहते हैं, उनका ये नहीं है। वो उनकी आप किताबें पढ़े इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की, ठीक है, वो उनकी आप किताबें उनके मिल जाएंगी आपको, काफी चीजें वो आपको एलानिया वो कहते हैं। आप मुझे बताएं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप सवाल है तो वो मुझे बता दें। वो तो आपको एलानिया कहते हैं, वो लिखा है उन्होंने। वो आपको बदमजहब भी कहते हैं, बरेलवी बदमजहब भी कहते हैं, अहले हदीस साहब को कहते हैं गुस्ताख भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या आपको कहते हैं। तो सारे उनके पास डिग्रियां तो कहते हैं ना, इसको छोड़ दें कि क्या तवील है क्या नहीं है, ठीक है, वो सब आपको कहते हैं, ये कहते हैं। तो अब क्या करें, उनके पास तो डिग्री, मिर्जा साहब के पास तो डिग्री नहीं है, तो इमाम अहमद रज़ा खान के पास तो सबसे बड़ी डिग्री है कि वो आपको कह रहा है कि आपकी जो अजान है वो अजान भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं सिर्फ एहतराम करना है इनकी अजान का। तो वो आपको शैतानी लश्कर से तशबीह दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। जरा मेरा जी हाँ बोलिए, अभी क्या आप मुझे सवाल बताएं, सवाल क्या है आपका? सवाल यही किया मैं कि मतलब ये असल में है क्या, क्या उन्होंने वाकई में पढ़वाया है अपने नाम का कलमा? तो अगर अली भाई कहते हैं तो भाई बात तो ठीक है, फिर तो बात समझ में आती है कि भाई उन्होंने कहा हो कि नहीं ठीक है आपने ये कलमा पढ़ा है, ये कलमा दुरुस्त है, तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो कुफरिया हो गया। कलमा तो हमने यही सीखा है। पहले तो ख्वाब के लिए कोई शरायत नहीं, ख्वाब किसी को भी आ सकता है और किसी का बेदारी में वो बंदा होशो हवास जब खो दिया है वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी उसके जबान से निकल सकता है। सवाल नंबर 12 है, अजीम खान का इंडिया से पूछते हैं, क्या अशरफ अली ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया था? अगर वो बंदा होश हवास में होता तो फिर आपकी मैं बात मान लेता, वो तो होश हवास में था ही नहीं। यार आप लोगों ने हमारा मुकदमा सुना ही नहीं फिर पूरे तरीके से। हमने बार बार कहा है कि हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जो बाबा था उसको चाहिए था कि वो उसे कहते कि तुम पर शैतान का गलबा हुआ है, तुम तौबा करो। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इस वाक़े में तुम्हारे लिए तसल्ली है। उन्होंने भी ख्वाब नहीं कहा, वाक़या कहा है, ख्वाब प्लस बेदारी। हमने किसी वीडियो में उस शख्स को जिसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था या वो होश में नहीं था, जाहिर है बुजुर्गों के साथ जो भी अटैच होगा उसके साथ यही कुछ ही होगा ना। होश तो उसकी पहले मारी जाएगी ना, अकल तो मारी जाएगी उसकी, तो उसको तो होश नहीं है, लेकिन जो जवाब देने वाला है वो तो होश में है ना। उसे चाहिए था वो कहता कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पर रहम करे कि तुमने क्यों मेरे नाम का कलमा पढ़ा। अल्लाह ताला से रुजू लाओ इस मामले में कि तुम्हारी जुबान के ऊपर, वैसे तो बुजुर्गों के साथ अटैच हो के अल्लाह का नाम आना चाहिए, ये कौन से बुजुर्ग से अटैच हो रहे हैं कि उस बुजुर्ग के नाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग के ऊपर भी लानत पड़ी हुई है और उसके मानने वाले के ऊपर भी लानत पड़ी हुई है, अगर बुजुर्गी का यही म्यार है। आज आप किसी दुनियादार शख्स के सामने भी जाके कहें कि मैंने तुम्हारे नाम का कलमा पढ़ा, ख्वाब में मुझे होश नहीं थी, वो भी कहेगा यार मुझे मरवाने लगा, तू तौबा कर। लेकिन इनका जो मरीजुल उम्मत है वो मरीजुल उम्मत था, उसके मर्ज में इजाफा ही हुआ। तो हम बाबे को कह रहे हैं, बाबी को नहीं कह रहे। और दूसरा, थानवी साहब का तो खुद अपना चिश्ती रसूलुल्लाह उनकी अपनी उस किताब में उन्होंने दिफा कर दिया है, उन तो चिश्ती रसूलुल्लाह का भी दिफा किया मैं। और तीसरा, बरेलवी तो ऑलरेडी थानवी साहब को इस वाक़े की वजह से मतऊन करते हैं, मुझसे पहले कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से भी पहले थानवी रसूलुल्लाह वाला वाक़े के ऊपर बरेलवियों ने इनको काफिर कहा हुआ है। हम तो सिर्फ इबारत को कुफरिया कहते हैं, हो सकता है मरने से पहले उसे तौबा नसीब होगी हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 है, सुलेमान का आयरलैंड से पूछते हैं, अगर नमाज जमात के साथ घर में पढ़ें इशा और फजर की तो तब भी पूरी रात इबादत का सवाब मिलेगा? यहाँ मस्जिद बहुत दूर है। हाँ तो ठीक है, आप अपनी वाइफ को साथ पीछे खड़ा करें और जमात करवा लें। अगर मस्जिद दूर है तो आप घर में पढ़ें तो आपको सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर घर में कोई भी नहीं, आप अकेले हैं, तो अकेले भी जमात करें तब भी आपको सवाब मिल जाएगा। उसमें फिर आपने अजान और इकामत कहनी है और जिस तरह इमाम नमाज पढ़ता है उस तरीके से तकबीरात बुलंद आवाज से, और अगर मगरिब और इशा है तो सूरह फातिहा और सूरत बुलंद आवाज से पढ़नी है। नेक्स्ट
سوال نمبر 14 ہے، رافع کا آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں نماز میں اگر وصف سے آئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر وصف سے آئیں تو نماز کے ترجمے کے اوپر توجہ دیں، آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں. باقی وصف سے آنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو نماز ختم ہوتی ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے. اور دوسرا ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں. وسوسے آنا ایک معمول کی چیز ہے، وسوسوں کے پیچھے چلنا، اس میں غور و تفکر کرنا، وہ قابل گرفت ہے. تو وقت کے ساتھ خود بخود یہ چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں جب آپ نماز کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں.